ടിപ്സ് പി എസ് സിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മാർച്ച് 28 നടന്ന ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ടീച്ചർ ഹൈസ്കൂൾ മലയാളം മീഡിയം ഓൺലൈൻ എക്സാമിൻ്റെ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അതിലൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെൻറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു അർബൻ ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ്? ഓപ്ഷൻസ് എ 44th, ബി 73rd, സി 74th, ഡി 54th. വിച്ച് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെൻറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു അർബൻ ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ്? ആൻസർ വരിക ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, 74th. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ് ഹാസ് ബൈക്യാമറൽ ലെജിസ്ലേച്ചർ? ഓപ്ഷൻസ് എ കേരള, ബി മഹാരാഷ്ട്ര, സി ആസാം, ഡി പഞ്ചാബ്. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ് ഹാസ് ബൈക്യാമറൽ ലെജിസ്ലേച്ചർ? ആൻസർ വരിക ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, മഹാരാഷ്ട്ര. മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ ആർട്ടിക്കിൾ ഇൻ പാർട്ട് 3 and 4 ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്യാൻ ബി അമെൻഡഡ് ത്രൂ ദിസ് പ്രൊസീജിയർ? ഓപ്ഷൻസ് എ അമെൻമെൻറ്റ് വിത്ത് സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റി, ബി അമെൻമെൻറ്റ് ബൈ 2/3 majority, സി amendment by special majority and ratification of states, D amendment with simple majority and ratification of states. The articles in part 3 and 4 of the constitution can be amended through this procedure. Answer ഒരു ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, amendment by 2/3 majority. നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, which of the following statement are correct about directive principles of state policy? First one, the goal and objectives that the state should adopt. 2. Certain rights the individuals should enjoy apart from fundamental rights. 3. They are justiciable. If they are denied, there is legal remedy. 4. Certain policies that the government should adopt. Which of the following statements are correct about directive principles of state policy? Options A only 1 and 2, B only 1, 2 and 3, C only 1, 2 and 4, D all of the above. Answer വരിക ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, only 1, 2 and 4. The goals and objectives that the state should adopt, certain rights that individuals should enjoy apart from fundamental rights, certain policies that the government should adopt. 5. Which of the following is not a fundamental duties? Options A to defend the country, B to develop scientific temper, C to safeguard public property, D to secure uniform civil code for the citizen. Which of the following is not a fundamental duty? Answer option D ആണ്, to secure uniform civil code for the citizen. Sixth question, which of the following is not within the discretionary power of the President of India? A. President can send back the advice given by the Council of Ministers. B. President can send back money bills passed by the Parliament. C. President can exercise discretionary powers when no party gets a clear majority in Lok Sabha. D. President enjoys veto power by which he can withhold his assent to bills other than money bills. Which of the following is not within the discretionary power of the President of India? Answer option B ആണ്, President can send back money bills passed by the Parliament. Seventh question, which of the following conducts election to local governments in India? A. National Election Commission, B. De-elimination Commission, C. President of India, D. State Election Commission. Which of the following conducts elections to local governments in India? Answer option D ആണ്, State Election Commission. Eighth question, which of the following statement is not within the original jurisdiction of the Supreme Court? A. The Supreme Court can settle the disputes between the Union and states. B. The Constitution empowers the Supreme Court to consider certain cases directly without going to the lower courts. C. The President of India can refer any matter of public importance to the Supreme Court for its opinion. D. Supreme Court enjoys original jurisdiction in cases relating to the enforcement of fundamental rights. Which of the following statement is not within the original jurisdiction of the Supreme Court? Answer option C ആണ്, the President of India can refer any matter of public importance to the Supreme Court for its opinion. Ninth question, who is the current Chief Election Commissioner of India? Options A. Suryakant, B. Gyanesh Kumar, C. Rajiv Kumar, D. Sushil Chandra. Answer വരിക ഓപ്ഷൻ B, Gyanesh Kumar. 10th question, which of the following statement are correct about Right to Information Act? First statement, Mazdoor Kisan Shakti Sanghathan is an organization that worked for the right to information. Second statement, in 1996, MKSS, അതായത് Mazdoor Kisan Shakti Sanghathan, formed a National Council for People Right to Information in Delhi. Third, the RTI Act was passed by the Indian Parliament in 2005. 4. Mazdoor Kisan Shakti Sanghathan is an organization in Maharashtra. Options A only 1, 2 and 3, B only 1 and 3, C only 1, 2 and 4, D all the above.
വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആർ കറക്റ്റ് അബൌട്ട് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് ആണ്. ആൻസർ ഒരു ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. ഓൺലി 1, 2 and 3. മസ്തൂർ കിസാൻ ശക്തി സംഗഠൻ is an organization that worked for the right to information. In 1996, MKSS formed a National Council for People Right to Information in Delhi. The RTI Act was passed by the Indian Parliament in 2005. 11th question. Which of the following statement is or are correct? First one, the credit for having laid the foundation of Western education in the Malabar area goes to Basel Evangelical Mission. Second, Basel Evangelical Mission started a primary school at Kallai in 1848. Third, Dr. Gundert deserves special mention in connection with the work of Church Mission Society. Which of the following statements are correct? Options A only 1 and 2, B only 2 and 3, C all the above, D only 1 and 3. Answer ഒരു ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. ഓൺലി 1 and 2. The credit for having led the foundation of Western education in the Malabar area goes to Basel Evangelical Mission. Basel Evangelical Mission started a primary school at Kallai in 1848. 12th question. The newspaper Vivekodayam was established in options A 1903, B 1904, C 1906, D 1907. The newspaper Vivekodayam was established in answer option B 1904. 13th question. Consider the following statement regarding Palyam Satyagraha. First statement, it was inspired by Vaikam Satyagraha. Second, it occurred in the Travancore state. Third, it aimed at social equality. Which of the statement given above are correct? A 1 and 2 only, B 1 and 3 only, C 2 and 3 only, D 1, 2 and 3. Which of the statement related to Palyam Satyagraha are correct? എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. 1 and 3 only. It was inspired by Vaikam Satyagraha. It aimed at social equality. 14th question. Chattambi Swamigal's contributions to Kerala Renaissance lies mainly in A. Political mobilization, B. Temple administrative reforms, C. Intellectual and ideological challenge to caste system, D. Formation of social organizations. Chattambi Swamigal's contribution to Kerala Renaissance lies mainly in answer option C ആണ്. Intellectual and ideological challenge to caste system. 15th question. Which of the following statements about Kuttimalu Amma is correct? First, she promoted education among women. Second, she opposed caste-based discrimination. Third, she believed education was essential for social equality. Which of the following statements about Kuttimalu Amma is correct? Options A 1 and 2 only, B 1 and 3 only, C 2 and 3 only, D 1, 2 and 3. Answer ഒരു ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. 1 and 3 only. She promoted education among women. She believed education was essential for social equality. 16th question. Which of the following journal was started by Wakam Abdul Maulavi? A. Al Amin, B. Mathrubhumi, C. Swadeshabhimani, D. Prabodhanam. Answer ഒരു ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. Swadeshabhimani. 17th question. Thagazhi can be placed in Malayalam literary history as writer belonging to A. Romantic period, B. Early modernist phase, C. Progressive writers movement, D. Post-independence experimental school. Thagazhi can be placed in Malayalam literary history as writer belonging to answer option C. Progressive writers movement. 18th question. The Temple Entry Proclamation reflects which major theme of Kerala Renaissance? A. Political nationalism, B. Religious orthodoxy, C. Social equality and reforms, D. Economic redistribution. The Temple Entry Proclamation reflects with major theme of Kerala Renaissance. Answer option C ആണ്. Social equality and reform. 19th question. Malabar Rebellion was started in options A. July 1921, B. August 1921, C. September 1921, D. October 1921. Malabar Rebellion was started in answer option B. August 1921. 20th question. Consider the following statements. First one, Sahodaran Ayyappan founded Sahodara Sangam. Second, he was associated with Kerala's early socialist ideas. Third, he rejected caste but upheld religious orthodoxy. Fourth, he served in the Cochin Legislative Council. Which of the above are correct? Options A 1, 2 and 4, B 1 and 3, C 2 and 3, D 1, 2, 3 and 4. Sahodaran, the statements, which of the statements related to Sahodaran Ayyappan are correct? എന്നാണ് question. Answer option A ആണ്. 1, 2 and 4. Sahodaran Ayyappan founded Sahodara Sangam. He was associated with Kerala's early socialist ideas. He served in the Cochin Legislative Council. നമ്മുടെ SCRT സീരീസിൽ 6ാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസിലെ ഒന്നാമത്തെ പാഠത്തിൻ്റെ തുടർച്ച. കൃഷിയുടെ ആരംഭവും സ്ഥിരവാസവും. കൃഷിയുടെ ആരംഭം നവീന ശിലായുഗത്തിലാണ്. കൃഷി ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ച മനുഷ്യർക്ക് കൃഷിയിടങ്ങൾക്ക് സമീപത്തായി സ്ഥിരവാസം അനിവാര്യമായി വന്നു.
കൃഷി പരിപാലിക്കാനും കൃഷിയിടങ്ങളെ വന്യജീവികളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാനും മൃഗപരിപാലനത്തിനുമായി അവർ കൃഷിയിടങ്ങൾക്ക് സമീപത്തായി സ്ഥിരവാസം ഉറപ്പിക്കും. എന്തൊക്കെയാണ് സ്ഥിരവാസം മനുഷ്യരിൽ ഉണ്ടാക്കിയ മാറ്റങ്ങൾ? വാസസ്ഥലങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു തുടങ്ങി, ജനങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂടുതൽ ഇടപഴകാൻ തുടങ്ങുകയും സംഘടിത സാമൂഹിക ജീവിതത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുകയും ചെയ്തു. സ്ഥിരവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ ക്രമേണ ഗ്രാമങ്ങളായും നഗരങ്ങളായും വികാസം പ്രാപിച്ചു. ചെമ്പായിരുന്നു മനുഷ്യർ ആദ്യം ഉപയോഗിച്ച ലോഹം. ലോഹങ്ങൾ കൊണ്ട് ആയുധങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും നിർമ്മിച്ച് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തെ ലോഹയുഗം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. മനുഷ്യൻ ആദ്യം ഉപയോഗിച്ച ലോഹം ചെമ്പാണ്. ലോഹങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ആയുധങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും നിർമ്മിച്ച് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടമാണ് ലോഹയുഗം. മണ്ണ് ഉഴുതുമറിക്കാനും മരങ്ങൾ മുറിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള കാഠിന്യവും ഉറപ്പും ചെമ്പിന് കുറവായതിനാൽ ചെമ്പും ഈയവും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കാഠിന്യവും ഉറപ്പുമുള്ള വെങ്കലം എന്ന ലോഹസങ്കരം അവർ നിർമ്മിച്ചു. വെങ്കലം കൊണ്ടുള്ള ആയുധങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടം വെങ്കലയുഗം എന്നറിയപ്പെട്ടു. അപ്പം ചെമ്പ് കൊണ്ട് ഈ മരങ്ങൾ മുറിക്കാനും ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് ചെമ്പും ഈയവും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വെങ്കലം എന്ന് പറയുന്ന ലോഹസങ്കരം നിർമ്മിച്ചു. അപ്പോൾ വെങ്കലം കൊണ്ടുള്ള ആയുധങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടമാണ് വെങ്കലയുഗം. ഇപ്പോൾ വെങ്കലയുഗത്തിൽ മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ: വെങ്കലം കൊണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ കൃഷിയിടങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിന് സഹായകമായി. കൃഷിയിടങ്ങളുടെ വ്യാപനം കാർഷികോൽപാദന വർധനവിന് കാരണമായി. കാർഷികോൽപാദന വർധനവ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ കൈമാറ്റത്തിനും കൈമാറ്റ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ വികാസങ്ങൾക്കും വഴിയൊരുക്കി. കൈമാറ്റ കേന്ദ്രങ്ങൾ പിൽക്കാലത്ത് പട്ടണങ്ങളായും നഗരങ്ങളായും രൂപാന്തരപ്പെട്ടു. ഇനി വെങ്കലയുഗ സംസ്കാരങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. വെങ്കലയുഗത്തിൽ മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങളുടെ ഫലമായി നഗരങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വെങ്കലയുഗത്തിൽ സംസ്കാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സിവിലൈസേഷൻസ് രൂപപ്പെട്ടു. വെങ്കലയുഗത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന 4 പ്രധാന സംസ്കാരങ്ങളാണ് മെസപ്പട്ടോമിയൻ, ഈജിപ്ഷ്യൻ, ചൈനീസ്, ഹാരപ്പൻ. ഇനി വെങ്കലയുഗ സംസ്കാരങ്ങളെല്ലാം നദീതടങ്ങളിലാണ് രൂപപ്പെട്ടത്. അതിനുള്ള കാരണം ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ മണ്ണ്, ജലലഭ്യത, അനുകൂലമായ കാലാവസ്ഥ എന്നിവയായിരുന്നു. മെസപ്പൊട്ടോമിയൻ സംസ്കാരം. മെസപ്പൊട്ടോമിയ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം നദികൾക്കിടയിലെ പ്രദേശം എന്നാണ്. യൂഫ്രട്ടീസ്, ടൈഗ്രീസ് എന്നീ നദികൾക്കിടയിലാണ് ഈ പ്രദേശം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. നിലവിൽ ഇറാഖിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ പ്രദേശം. സുമേറിയൻ, ബാബിലോണിയൻ, അസീറിയൻ, കാൽഡിയൻ എന്നിങ്ങനെ 4 വ്യത്യസ്ത സംസ്കാരങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്നതായിരുന്നു മെസപ്പൊട്ടോമിയൻ സംസ്കാരം. മെസപ്പൊട്ടോമിയ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം നദികൾക്കിടയിലെ പ്രദേശം. യൂഫ്രട്ടീസ്, ടൈഗ്രീസ് എന്നീ നദികൾക്കിടയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. നിലവിൽ ഈ പ്രദേശം ഇറാഖിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത്. 4 സംസ്കാരങ്ങൾ ചേർന്നാണ് മെസപ്പൊട്ടോമിയൻ സംസ്കാരം. 4 വ്യത്യസ്ത സംസ്കാരങ്ങൾ: സുമേറിയൻ, ബാബിലോണിയൻ, അസീറിയൻ, കാൽഡിയൻ. ഇനി നഗരജീവിതവും എഴുത്തുവിദ്യയും. മെസപ്പൊട്ടോമിയയിൽ നഗരജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ സംഭാവന നൽകിയ ആദ്യ ജനത സുമേറിയക്കാരായിരുന്നു. മെസപ്പൊട്ടോമിയൻ സംസ്കാരത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായിരുന്നു ഉർ, ഉറൂഖ്, ലഗാഷ്. മെസപ്പൊട്ടോമിയൻ സംസ്കാരത്തിൽ നഗരജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ സംഭാവന നൽകിയ ആദ്യ ജനത സുമേറിയക്കാർ. പ്രധാന നഗരങ്ങൾ ഉർ, ഉറൂഖ്, ലഗാഷ്. മെസപ്പൊട്ടോമിയക്കാരുടെ എഴുത്ത് സമ്പ്രദായമാണ് ക്യൂണിഫോം. ഈ ലിപി വികസിപ്പിച്ചത് സുമേറിയക്കാരാണ്. ആപ്പിൻ്റെ ആകൃതിയിലുള്ള ചിത്രലിപിയാണ് ക്യൂണിഫോം. കളിമൺ ഫലകങ്ങളിലാണ് എഴുതിയിരുന്നത്. കൂർത്ത മുനയുള്ള ഈറത്തണ്ടുകളാണ് കളിമൺ ഫലകങ്ങളിൽ എഴുതാൻ അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. മെസപ്പൊട്ടോമിയയിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളാണ് ഉർ, ഉറൂഖ്, ലഗാഷ്. അവരുടെ ലിപി ക്യൂണിഫോം. കളിമൺ പ്രതലത്തിൽ എഴുതുന്ന ലിപിയാണ്. കൂർത്ത മുനയുള്ള ഈറത്തണ്ടുകളാണ് എഴുതാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ആപ്പിൻ്റെ ആകൃതിയിലുള്ള ചിത്രലിപിയാണ് ക്യൂണിഫോം. ഈ ലിപി വികസിപ്പിച്ചത് സുമേറിയക്കാരാണ്. ഇനി മെസപ്പൊട്ടോമിയക്കാരുടെ സംഭാവനകൾ ശാസ്ത്രവും ഗണിതത്തിലുള്ള സംഭാവനകളാണ്. ചാന്ദ്രപഞ്ചാംഗം, സൂര്യഗ്രഹണവും ചന്ദ്രഗ്രഹണവും കണക്കാക്കി. പിന്നെ ഹരണവും ഗുണനവും. ഇതൊക്കെ ശാസ്ത്രത്തിലും ഗണിതത്തിലുള്ള സംഭാവനകളാണ്. ചാന്ദ്രപഞ്ചാംഗം, അതുപോലെ സൂര്യഗ്രഹണവും ചന്ദ്രഗ്രഹണവും കണക്കാക്കി. ഗണിതത്തിലാണെങ്കിൽ ഹരണവും ഗുണനവും. നിയമം. സുമേറിയൻ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന ഡുൻഗിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നിയമങ്ങൾ ആദ്യമായി ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ടത്. ഈ നിയമങ്ങൾ പരിഷ്കരിച്ചതാണ് ഹമ്മുറാബിയുടെ നിയമസംഹിത. സുമേറിയൻ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന ഡുൻഗിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നിയമങ്ങൾ ആദ്യമായി ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ടത്. ഈ നിയമങ്ങൾ പരിഷ്കരിച്ചതാണ് ഹമ്മുറാബിയുടെ നിയമസംഹിത.
ഹമ്മുറാബിയുടെ നിയമസംഹിത. ബാബിലോണിയൻ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന ഹമ്മുറാബിയുടെ അതായത് BCE 1792 മുതൽ 1750 വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന നിയമസംഹിതയാണ് ഹമ്മുറാബിയുടെ നിയമസംഹിത. ലോകത്ത് എഴുതപ്പെട്ടതിൽ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ നിയമസംഹിതയായി ഇതറിയപ്പെടുന്നു. കണ്ണിന് കണ്ണ്, പല്ലിന് പല്ല് എന്ന ശിക്ഷാരീതി ഈ നിയമസംഹിതയിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ലോകത്ത് എഴുതപ്പെട്ടതിൽ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള നിയമസംഹിതയായി കണക്കാക്കുന്നത് ഹമ്മുറാബിയുടെ നിയമസംഹിതയാണ്. ഹമ്മുറാബി എന്ന് പറയുന്നത് ബാബിലോണിയൻ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു. സിഗുറാത്തുകൾ. മെസൊപ്പൊട്ടേമിയക്കാരുടെ ആരാധനാലയങ്ങൾ സിഗുറാത്തുകൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. പ്രധാനമായും നഗരങ്ങളിലാണ് ഈ ആരാധനാലയങ്ങൾ പണിതിരുന്നത്. ഇഷ്ടികകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവ നിർമ്മിച്ചത്. നഗരത്തിലെ സിഗുറാത്ത് ഇന്നും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പം മെസൊപ്പൊട്ടേമിയക്കാരുടെ ആരാധനാലയങ്ങളാണ് സിഗുറാത്തുകൾ. നഗരങ്ങളിലാണ് ഇവ കണ്ടുവരുന്നത്. അതിന് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് നഗരത്തിലെ സിഗുറാത്ത്. അതാണ് മെസൊപ്പൊട്ടേമിയൻ സംസ്കാരം. യൂഫ്രട്ടീസ്, ടൈഗ്രീസ് എന്നീ നദികൾക്കിടയിലുള്ള പ്രദേശമാണ്. മെസൊപ്പൊട്ടേമിയ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം നദികൾക്കിടയിലുള്ള പ്രദേശം എന്നാണ്. ഇന്ന് ഈ പ്രദേശം ഇറാഖിലാണ്. 4 വ്യത്യസ്ത സംസ്കാരങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് മെസൊപ്പൊട്ടേമിയൻ സംസ്കാരം. ആ 4 സംസ്കാരങ്ങളാണ് സുമേറിയൻ, ബാബിലോണിയൻ, അസീറിയൻ, കാൽഡിയൻ. പിന്നെ ലിപിയാണ് ക്യൂണിഫോം ലിപി. സുമേറിയക്കാരാണ് വികസിപ്പിച്ചത്. കളിമൺ ഫലകങ്ങളിലാണ് എഴുതിയിരുന്നത്. ആപ്പിൻ്റെ ആകൃതിയിലുള്ള ചിത്രലിപിയാണ് ക്യൂണിഫോം ലിപി. പിന്നെ അവരുടെ സംഭാവന ചാന്ദ്രപഞ്ചാംഗം, ചന്ദ്രഗ്രഹണം, സൂര്യഗ്രഹണം, പിന്നെ ഹരണം, ഗുണനം, പിന്നെ ഹമ്മുറാബിയുടെ നിയമസംഹിത. സുമേറിയൻ ഭരണാധികാരി എന്ന ഡുൻഗിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആദ്യമായി നിയമങ്ങൾ ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ടത്. ഈ നിയമങ്ങൾ പരിഷ്കരിച്ചാണ് ഹമ്മുറാബിയുടെ നിയമസംഹിത. ഹമ്മുറാബി എന്ന് പറയുന്നത് ബാബിലോണിയൻ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു. ലോകത്ത് എഴുതപ്പെട്ടതിൽ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ നിയമസംഹിത ഹമ്മുറാബിയുടെ നിയമസംഹിതയാണ്. പിന്നെ മെസൊപ്പൊട്ടേമിയക്കാരുടെ ആരാധനാലയങ്ങളാണ് സിഗുറാത്തുകൾ. ഇനി ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരം. നൈൽ നദീതടത്തിലാണ് ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരം നിലനിന്നിരുന്നത്. ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരത്തിലെ പ്രധാന നഗരം കെയ്റോ ആയിരുന്നു. ഈജിപ്തിലെ രാജാക്കന്മാർ ഫറവോ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഈ സംസ്കാരത്തിലെ പ്രധാന സവിശേഷതയാണ് പിരമിഡുകൾ. കൃഷിയായിരുന്നു ജനങ്ങളുടെ പ്രധാന ജീവിതമാർഗം. ഗോതമ്പ്, ബാർലി, തിന, പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ, ചണം, പരുത്തി തുടങ്ങിയവ നൈൽ തടത്തിൽ സമൃദ്ധമായി വളർന്നിരുന്നു. ഈ കാർഷിക സമൃദ്ധിയാണ് നൈൽ നദീതടത്തിൽ ഒരു നാഗരിക സംസ്കാരം വളർന്നു വരാൻ ഇടയാക്കിയത്. അതിനാൽ ഈജിപ്തിനെ നൈലിൻ്റെ ദാനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരം നൈൽ നദീതടത്തിലാണ് വളർന്നു വന്നത്. ഈജിപ്തിലെ രാജാക്കന്മാർ ആണ് ഫറവോ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷതയാണ് പിരമിഡുകൾ. ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരത്തിലെ പ്രധാന നഗരം കെയ്റോ ആയിരുന്നു. ഇനി പിരമിഡുകൾ. ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷതയാണ് ഫറവോമാരുടെ ശവകുടീരങ്ങളായ പിരമിഡുകൾ. ഗിസയിലെ മഹത്തായ പിരമിഡ് ഏറ്റവും വലുതും പ്രശസ്തവുമാണ്. മമ്മികൾ. മൃതദേഹം സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ പൂശി അനശ്വരമായി സൂക്ഷിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ഈജിപ്തുകാർക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്രകാരം സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന മൃതദേഹമാണ് മമ്മി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഫറവോ ആയിരുന്ന തൂത്തൻഖാമൻ്റെ മമ്മിയാണ് ഇവയിൽ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ളത്. പിരമിഡുകൾക്കുള്ളിലാണ് ഇത്തരം മമ്മികൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. ഇനി എഴുത്തുവിദ്യ. ഈജിപ്തിലെ എഴുത്തുവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് ലിപിയാണ്. ചിഹ്നരൂപവും അക്ഷരരൂപവും ചേർന്ന ലിപിയാണ് ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ്. വലത്തുനിന്ന് ഇടത്തോട്ടാണ് വായിച്ചിരുന്നത്. വിശുദ്ധമായ എഴുത്ത് എന്നാണ് ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പോൾ ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരത്തിലെ ലിപിയാണ് ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ്. ചിഹ്നരൂപവും അക്ഷരരൂപവും കൂടി ചേർന്നാണ്. വലത്തുനിന്ന് ഇടത്തോട്ടാണ് വായിച്ചിരുന്നത്. വിശുദ്ധമായ എഴുത്ത് എന്നാണ് ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം. ഇനി ശാസ്ത്ര നേട്ടം. ഗണിതവും വൈദ്യശാസ്ത്രവും ഈജിപ്തിൽ പുരോഗതി കൈവരിച്ചിരുന്നു. ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലെ ജ്യാമിതിക്ക് അടിസ്ഥാനമിട്ടത് ഈജിപ്തുകാരായിരുന്നു. സങ്കലനം, വ്യവകലനം എന്നിവ ഇവരുടെ സംഭാവനയായിരുന്നു. പിന്നെ 30 ദിവസം വീതമുള്ള 12 മാസങ്ങളോടൊപ്പം 5 ദിവസം കൂട്ടിച്ചേർത്ത 365 ദിവസങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു വർഷമാണ് ഇവരുടെ സൗരപഞ്ചാംഗത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഗണിതത്തിൽ സങ്കലനം, വ്യവകലനം, അതേപോലെ ജ്യാമിതി ഇതൊക്കെ ഈജിപ്തുകാരുടെ സംഭാവനയാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ 365 ദിവസങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു വർഷമാണ് അവരുടെ സൗരപഞ്ചാംഗത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരം നൈലിൻ്റെ തീരത്താണ് വളർന്നു വന്നത്. ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരത്തിലെ പ്രധാന നഗരം കൈറോ. പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാന സവിശേഷതയാണ് പിരമിഡുകൾ. ഈജിപ്തിലെ രാജാക്കന്മാരായിരുന്ന ഫറവോമാരുടെ ശവകുടീരങ്ങളാണ് പിരമിഡുകൾ. അതിന് ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ പിരമിഡാണ് ഗിസയിലെ മഹത്തായ പിരമിഡ്. പിന്നെ മമ്മികൾ. പിരമിഡുകൾക്കുള്ളിൽ ആണ് മമ്മികൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത്. മൃതദേഹം സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ പൂശി അനശ്വരമായി സൂക്ഷിക്കുന്ന സമ്പ്രദായമാണ്.
തൂത്തൻഖാമൻ്റെ ഫറവോ ആയിരുന്ന തൂത്തൻഖാമൻ്റെ മമ്മിയാണ് ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരത്തിലെ എഴുത്ത് വിദ്യയാണ് ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ്. ചിഹ്നരൂപവും അക്ഷരരൂപവും ചേർന്നതാണ്. വലത്തു നിന്ന് ഇടത്തോട്ടാണ് വായിച്ചിരുന്നത്. വിശുദ്ധമായ എഴുത്ത് എന്നാണ് ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം. പിന്നെ ഗണിതത്തിലുള്ള സംഭാവനയാണ് ജാമിതി, പിന്നെ സങ്കലനം, വ്യവകലനം. 365 ദിവസങ്ങളുള്ള ഒരു വർഷമാണ് സൗരപഞ്ചാംഗത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇനി ചൈനീസ് സംസ്കാരം. ഹൊയാങ്ഹോ നദീതടത്തിലാണ് ചൈനീസ് സംസ്കാരം ഉടലെടുത്തത്. കൃഷിയായിരുന്നു ഈ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അടിത്തറ. കൂടാതെ നെയ്ത്ത്, മൺപാത്ര നിർമ്മാണം, പട്ടുവസ്ത്ര നിർമ്മാണം എന്നിവയിലും അവർ വിദഗ്ധരായിരുന്നു. മികവുറ്റ വെങ്കല ശില്പങ്ങൾ അവർ നിർമ്മിച്ചിരുന്നു. എഴുത്ത് സമ്പ്രദായം. ചൈനക്കാരുടെ ഇടയിൽ പുരാതനകാലം മുതൽ തന്നെ എഴുത്ത് സമ്പ്രദായം നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു. അക്ഷരങ്ങൾക്ക് പകരം ചിത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചിത്രലിപിയായിരുന്നു പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. കാലക്രമത്തിൽ അവർ ചിത്രങ്ങൾക്ക് പകരം ചിഹ്നങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തി മാറ്റങ്ങളോടെ ആ ലിപി ഇന്നും ചൈനയിൽ നിലനിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ ചൈനീസ് സംസ്കാരം വളർന്നു വന്നത് ഹൊയാങ്ഹോ നദീതടത്തിൽ. പിന്നെ അവരുടെ ചിത്രലിപിയായിരുന്നു ആദ്യകാലത്ത് പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നീട് കാലക്രമത്തിൽ ചിത്രങ്ങൾക്ക് പകരം ചിഹ്നങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തി മാറ്റങ്ങളോടെ ആ ലിപി ഇന്നും ചൈനയിൽ നിലവിലുണ്ട്. കൃഷിയാണ് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന തൊഴിൽ. കൂടാതെ തന്നെ നെയ്ത്ത്, മൺപാത്ര നിർമ്മാണം, പട്ടുവസ്ത്ര നിർമ്മാണം എന്നിവയിലും വിദഗ്ധരായിരുന്നു. പിന്നെ വെങ്കല ശില്പങ്ങളും നിർമ്മിച്ചിരുന്നു. ഇനി ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം. വെങ്കലയുഗത്തിൽ സിന്ധു നദീതടത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന സംസ്കാരമാണ് ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം. ഏകദേശം BCE 2600 മുതൽ BCE 1900 വരെയാണ് ഈ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടമായി പൊതുവെ കരുതപ്പെടുന്നത്. ഹാരപ്പയാണ് ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയ നഗരം. അതിനാലാണ് ഈ സംസ്കാരത്തെ ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഈ സംസ്കാരം ഉടലെടുത്തത് സിന്ധു നദീതീരത്തായതിനാൽ സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. നഗരങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഈ സംസ്കാരം വളർന്നു വന്നത്. അതിനാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഒന്നാം നഗരവൽക്കരണം എന്നും ഈ സംസ്കാരത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം വെങ്കലയുഗത്തിൽ സിന്ധു നദീതടത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന സംസ്കാരമാണ്. BCE 2600 മുതൽ BCE 1900 വരെയാണ് കാലഘട്ടം. ഹാരപ്പയാണ് ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയ നഗരം. സിന്ധു നദീതടത്തിൽ വികസിച്ചു വന്നുകൊണ്ട് സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരം എന്നും ഇന്ത്യയിലെ ഒന്നാം നഗരവൽക്കരണം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. സർ ജോൺ മാർഷൽ. ഇന്ത്യയിൽ പുരാവസ്തുക്കളുടെ ഉത്ഖനനത്തിനും സംരക്ഷണത്തിനുമായി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട സ്ഥാപനമാണ് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ. 1902 മുതൽ 1928 വരെ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ആയിരുന്നു സർ ജോൺ മാർഷൽ. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഗവേഷണങ്ങളാണ് ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തെ കണ്ടെത്തിയത്. അപ്പോൾ ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം കണ്ടെത്തിയത് സർ ജോൺ മാർഷലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ്. സർ ജോൺ മാർഷൽ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ആയിരുന്നു 1902 മുതൽ 1928 വരെ. ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് ഇന്ത്യയിൽ പുരാവസ്തുക്കളുടെ ഉത്ഖനനത്തിനും സംരക്ഷണത്തിനുമായി നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. ഇനി നഗരാസൂത്രണം. ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷതയാണ് നഗരാസൂത്രണം. തെരുവുകളുടെ ഇരുവശങ്ങളിലുമാണ് അവർ വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നത്. ചുട്ടെടുത്ത ഇഷ്ടികകളാണ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. പിന്നെ അഴുക്കുചാൽ സമ്പ്രദായം ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന സവിശേഷതയായിരുന്നു. വീടുകളിൽ നിന്നുള്ള മലിനജലം തെരുവിലെ അഴുക്കുചാലുകളിലൂടെ നഗരത്തിന് പുറത്തേക്ക് ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു നഗരങ്ങളുടെയും അഴുക്കുചാലുകളുടെ ആസൂത്രണം. അപ്പോൾ ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷതയാണ് നഗരാസൂത്രണം. തെരുവുകളുടെ ഇരുവശത്തുമാണ് വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നത്. ചുട്ടെടുത്ത ഇഷ്ടികകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് നിർമ്മിച്ചിരുന്നത്. പിന്നെ അഴുക്കുചാൽ സംവിധാനം ഒരു പ്രധാന സവിശേഷതയാണ്. മോഹൻജൊദാരോയിലെ വലിയ കുളം. ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിലെ പ്രധാന നഗരമായിരുന്നു മോഹൻജൊദാരോ. വലിയ കുളമാണ് ഈ നഗരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും സവിശേഷമായ നിർമ്മിതി. ഈ കുളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ഇരുവശങ്ങളിലും പടവുകളും കുളിക്കാനായി കുളിമുറികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ശുദ്ധജലം നിറയ്ക്കാനും മലിനജലം പുറത്തേക്ക് ഒഴുക്കാനുമുള്ള സംവിധാനവും ഇവിടെ നിലനിന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിലെ പ്രധാന നഗരമാണ് മോഹൻജൊദാരോ. മോഹൻജൊദാരോയിലെ ഒരു പ്രധാന സവിശേഷ നിർമ്മിതിയാണ് വലിയ കുളം. ധാന്യപുര. ഹാരപ്പൻ ജനതയുടെ പ്രധാന ഉപജീവന മാർഗം കൃഷിയായിരുന്നു. ഗുജറാത്തിലെ രംഗ്പൂർ, ലോഥൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് നെല്ല് കൃഷി ചെയ്തിരുന്നതിൻ്റെ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹാരപ്പയിൽ കണ്ടെത്തിയ പ്രധാന ചരിത്രശേഷിപ്പാണ് ധാന്യപുര. ധാന്യങ്ങൾ സംഭരിക്കാനും സൂക്ഷിക്കാനുമാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഹാരപ്പൻ ജനതയുടെ പ്രധാന ഉപജീവന മാർഗം കൃഷിയായിരുന്നു. ഗുജറാത്തിലെ രംഗ്പൂർ, ലോഥൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് നെല്ല് കൃഷി ചെയ്തിരുന്നതിൻ്റെ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ധാന്യപുര ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രധാന ചരിത്രശേഷിപ്പാണ്.
കരകൗശല വിദ്യ. ഹാരപ്പൻ ജനത കരകൗശല വിദ്യയിൽ വൈദഗ്ധ്യമുള്ളവരായിരുന്നു. കളിപ്പാട്ടം, മുദ്രകൾ, നർത്തകിയുടെ വെങ്കല പ്രതിമ, മൺപാത്രം, ആഭരണങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഹാരപ്പയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്വർണവും വെള്ളിയും മുത്തുകളും ചിപ്പികളും കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ മാലകളും കൈവളകളും കർണാഭരണങ്ങളും ഇവർക്കിടയിൽ പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. കളിമണ്ണ് കൊണ്ടും ശിലകൾ കൊണ്ടും അവർ മുദ്രകൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നു. ഹാരപ്പൻ നഗരങ്ങളിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ, മൺപാത്രങ്ങൾ, വെങ്കല പ്രതിമ എന്നിവയെല്ലാം ഹാരപ്പൻ ജനതയുടെ കലാവൈദഗ്ധ്യം പ്രകടമാക്കുന്നു. ഇനി എഴുത്തുവിദ്യ. ഹാരപ്പൻ ജനതയ്ക്ക് അവരുടേതായ എഴുത്തുരീതി ഉണ്ടായിരുന്നു. അക്ഷരങ്ങൾക്ക് പകരം ചിഹ്നങ്ങളാണ് അവർ എഴുതാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. മുദ്രകളിലാണ് അവരുടെ എഴുത്തുവിദ്യ ഏറ്റവും അധികം കാണപ്പെട്ടത്. ഇനി ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ തകർച്ചയാണ് പറയുന്നത്. ഏകദേശം BCE 1900 ഹാരപ്പൻ നഗരങ്ങൾ തകർച്ചയെ നേരിട്ടു. ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ തകർച്ചയെ സംബന്ധിച്ച് നിരവധി അഭിപ്രായങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു. അവയിൽ ചിലത് ഒന്ന് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, പിന്നെ നിരന്തരമുണ്ടായ പ്രളയം, വനനശീകരണം, ഭൂമിയുടെ അമിത ഉപയോഗം ഇതൊക്കെയാണ് ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ തകർച്ചയിലേക്ക് നയിച്ചത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രാചീന കാലത്തെ മനുഷ്യചരിത്രത്തെ രേഖപ്പെടുത്തുക എന്നത് ഏറെ ദുഷ്കരവും ശ്രമകരവുമായ പ്രവൃത്തിയാണ്. എഴുതപ്പെട്ട തെളിവുകൾ ഒന്നും ലഭ്യമല്ലാത്ത ചരിത്രാതീത കാലഘട്ടത്തിലെ മനുഷ്യരെക്കുറിച്ചും അവരുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും പഠിക്കാൻ ചരിത്രശേഷിപ്പുകളായ പുരാവസ്തു തെളിവുകൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആശ്രയം. ഇത്തരം തെളിവുകൾ വിശകലനം ചെയ്താണ് ചരിത്രകാരർ മനുഷ്യരുടെ ഉൽപ്പത്തി മുതലുള്ള ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രൂപപ്പെട്ട മനുഷ്യരെക്കുറിച്ച് ഫോസിൽ അവശിഷ്ടങ്ങൾ തെളിവുകൾ നൽകുമ്പോൾ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രൂപപ്പെട്ട മനുഷ്യരെക്കുറിച്ച് ഫോസിൽ അവശിഷ്ടങ്ങൾ തെളിവുകൾ നൽകുമ്പോൾ ശിലായുധങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും ഗുഹാചിത്രങ്ങളും ശിലായുഗ കാലത്തെ മനുഷ്യരെക്കുറിച്ച് നമ്മോട് പറയുന്നു. നവീന ശിലായുഗ കാലത്തെ കൃഷിയുടെ ആരംഭവും സ്ഥിരവാസ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ വികാസവും മാനവ ചരിത്രത്തിലെ നാഴികക്കല്ലുകളായിരുന്നു. വെങ്കല യുഗത്തിൽ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ രൂപപ്പെട്ട സംസ്കാരങ്ങൾ അക്കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യർ കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങളുടെ ചരിത്രം നമുക്ക് കാട്ടിത്തരുന്നു. പ്രാചീന സംസ്കാരങ്ങളിൽ രൂപപ്പെട്ട രീതികളും അറിവുകളുമാണ് ഇന്നത്തെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അടിത്തറ. ഭൂതകാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഇത്തരം ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ നമുക്ക് ഭാവിയിലേക്കുള്ള ചവിട്ടുപടിയാക്കാം. ഇത്രയുമാണ് ഈ പാഠത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ.